बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका वसहाबिका या हबीब अल्लाह। तेरियां ते सिफतां दा कोई भी हिसाब नहीं, तेरियां ते सिफतां दा कोई भी हिसाब नहीं। तू ते किथे आका तेरे गुलामां दा जवाब नहीं। होरां नू तो रूप वंडे हबशी बिलाल दा, मैं लभ के ले आवां किथों सोना तेरे नाल दा। सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं वां तुहाडा मेज़बान सज्जाद हैदर नक्शबंदी। प्रोग्राम गल्लां हजूर दियां दी दूसरी एपीसोड दे नाल तुहाडी खिदमत च हाज़र हां। जी नाज़रीन IVI टाइम्स चैनल दे इस प्लेटफार्म तो अज साडे नाल बड़े खूबसूरत पढ़न वाले सनाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी सल्तनत ओमान तो इन्हां दा ताल्लुक है और पाकिस्तान नाल दे नाल ताल्लुक है ही है। साडे स्टूडियो च अज मौजूद ने, इन्हां कोलों सुनांगे इन्हां दी खूबसूरत ते मिट्ठी ते सोहनी सुरीली आवाज़ दे विच हजूर दियां नातां। ते इन्हां नाल करांगे इन्हां दे मुतल्लक गल्लां ते हजूर दियां भी गल्लां। सारा कुछ इन्हां दे बारे भी जानांगे, लेकिन सब तो पहले मैं चाह रहा कि प्रोग्राम दा आगाज़ बकायदा बड़ी सोहनी जी इक नात शरीफ दे नाल करिए। और साडे मेहमान तशरीफ फरमा ने जनाब मोहम्मद आसफ रज़ा सुल्तानी साहब अज साडे मेहमान बने ने। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਸਫ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਾਤ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह। वसल्लम अलैका या हबीब नसीबा वालियानू वाह यार दे दीदार होंदे ने। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। नसीबा वालियानू यार दे दीदार होंदे ने। तड़प देने जो अज यारो ओ कल दरबार होंदे ने। तड़प देने जो अज यारो कल दरबार होंदे ने। और सवारी करन लई जिसनू मिलन कंदे मुहम्मद दे। सवारी करन लई जिसनू मिलन कंदे मुहम्मद दे। ते शाही इस नू कहंदे ने ते इंज सरदार होंदे ने। हुसैन इब्ने अली दसिया लुटा के कर दा कर सारा हुसैन
इब्ने अली दसिया लुटा के कर दा कर सारा कि रजा जे यार दी होवे कदों इनकार होंदे नसीबां वालियां नूं यार दे दीदार होंदे ने। जी जी मक्ता समाप्त करो। बिस्मिल्लाह। के ज़हीर ओ खौफ नहीं रख दे हशर दे इम्तिहाना ज़हीर ओ खौफ नहीं रख दे हशर दे इम्तिहाना दा जेड़े ज़हरा दे बच्चियां दे खिदमतगार होंदे ने नसीबां वालियां नूं यार दे दीदार होंदे ने। माशाअल्लाह, बहुत खूब। सुल्तानी साहब कमाल कर रही है माशाअल्लाह। नसीबां वालियां नूं यार दे दीदार हुंदे ने, तड़पदे ने जो अज यारो वो कल दरबार हुंदे ने। अल्लाह पाक सब नूं अपना ते अपने सोने दा घर भावे और बार बार भावे। जी सुल्तानी साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ? ਸੁਜਾਨ ਭਾਈ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ, ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸਰ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ, IPI ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ, ਆਮੀਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਆਮੀਨ। ਔਰ ਦਾਰੈਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਭਰਪੂਰ ਮਿਹਨਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ IPI ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਗੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹ ਮਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ, ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤਾ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਤ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਉਸਨਾ ਕਰੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਜੀ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ। हज़रत हाफ़िज़ मज़रुद्दीन मज़र रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब अज़ल में हुई तकसीम में जमाल जलाल वाह, दरे महबूब से कुछ खाक उठा ली मैंने। सुभान अल्लाह। ज़ाहिर अज़ल तो ये मामलात ने ते अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नात दी तरफ आना जी हाँ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। माशाअल्लाह। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਸਨ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾਮ ਸਨ, सही ਉਹ ਜਨਾਬ ਜ਼ਹੂਰੀ ਕਸੂਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, ਹਜ਼ਰਤ ਆਜ਼ਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, ਸੈਯਦ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਾਨੂਨ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਬਾਦ ਸੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह। क्या बात है। अल्लाह ਚਾਰੋਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਗ੍ਰਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਬਸ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ। सुभान अल्लाह। ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ वाला साहब पढ़ के सन नात खुद भी ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ सुन माशाअल्लाह मोहब्बत वाले। ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ हाँ ਬਜ਼ਮ ਅਦਬ ਵਾਲੇ, सही ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਸੈਦਪੁਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ
ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਸਰ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਫਾ ਕਾਸਨ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇ। क्या बात है। ਸੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਫੇਰ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੀ ਸਜਾਦ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵੇੜੇ ਢੀਕਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਅਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵੇੜੇ ਉਡੀਕਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵੇੜੇ ਉਡੀਕਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਦੀਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵੇੜੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂਗਾ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠੀ ਰੋ ਰੋ ਮੈਂ ਕਾਗ ਉਡਾਰਾਂ, ਫਾਲਾ ਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਸਦ ਬੇਜਾਂ, ਮੇਰਾ ਥੀ ਗਿਆ ਹਾਲ ਬਿਮਾਰਾਂ। यार बिना यार बिना यार बिना हुन जीवन कूड़े ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਤਰੋਵਾਂ ਈਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਛੜੀ ਕੂੰਜ ਕਤਾਰਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵੇੜੇ ਉਡੀਕਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵੇੜੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੁੰਜੀ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਏ, ਇਹ ਸੁੰਜੀ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਏ, ਕਦੀ ਆ ਮੁਕਾਓ ਗਮਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ, ਕਦੀ ਆ ਮੁਕਾਓ ਗਮਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵੇੜੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਨਸੀਬਾਂ ਚ ਲਿਖ ਦੇ
ਮਦੀਨੇ ਚ ਡੇਰੇ ਨਸੀਬਾਂ ਚ ਲਿਖ ਦੇ ਮਦੀਨੇ ਚ ਡੇਰੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵੇੜੇ सुबहान अल्लाह माशाल्लाह सुल्तानी साहब की कमाल कर छे जनाब तुसी बड़ी खूबसूरत ते सुरीली ते दिल च उतरन वाली ते रज़वी दी आवाज़ नाल तुसी सानू कलाम सुनाया अल्लाह पाक तुहानू बरकतां दे। अच्छा सुल्तानी साहब पसंदीदा नात खान सजाद भाई पसंदीदा असना खान ते माशाल्लाह जिन्हां दा मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं अच्छा माशाल्लाह ते लेकिन दौरे हाज़िरा मौजूदा दौर च तुसी गल करो ते फिर मैं कहांगा कि बिल्कुल ऐसा ही है हज़रत खालिद हुसैन खान रहमतुल्लाह अलैह माशाल्लाह जिन्हां ने मौजूदा दौर दे विच इस तरह हज़ूर दी नात पढ़ी है जी। कि उन्हां ने नात नूं मज़ीद कह लो अमल कर दिता क्या बात ते उन्हां तो बाद जनाब मेरे उस्ताद गिरामी जी जी जनाब सैयद ज़बीर महसूस माशाल्लाह क्या बात है जनाब उन्हां दी भी ते आप नूं बहुत सुनीदा है और आप बड़ियां शफकतां ते बड़ियां मुहब्बतां फरमाते सादा दा रंग भी माशाल्लाह होते नजर आंदे ने ते उस तो बाद जनाब सर हुसैन नक्शबंदी साहब सुभान क्या बात बड़ा जिन्हां दे पढ़ने वाले सेहत च जिंदगी शहरो बरकत फरमाए इन्हां दा साया साडे सिरां दे और भी है ने काफ़ी लेकिन है कि ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਟ ਨੇ सही ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ हाँ हाँ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਏ ऐसे ही और कदों तो तुसी शागिर्दी जो शाह साहब दी ਅਵਾਇਲ ਉਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਗ੍ਰਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨਾਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ठीक ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸਨਾ ਖਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਤ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਐਂਦਾ ਉਸਤਾਦ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਰ ਖਸੂਸੀ ਹੁਸਨ ਇੰਤਖਾਬ ਦੀ ਤਰਫ ਮੈਨੂੰ सुभान ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਵੀ बिल्कुल खुदा दा लाभ दे बारे दे विच ते अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद गिरामी जनाब सैयद ज़बीर महसूस शाह साहब माशाल्लाह ने बहुत शफकत फरमाई है सही चूँकि मैं पाकिस्तान विच नहीं रहिंदा मेरियां बहुत मसरूफियात ने सस्कत उमान दे विच ठीक ते उन्हां नाल गाहे बगाए जिथे भी कोई मसला होवे ते ओह रहनुमाई करदे ने ओह दा बड़ा बहुत ज़्यादा उन्हां दा एहसान है मेरे ते माशाल्लाह अल्लाह पाक उन्हां नूं सलामत रखे और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਚਲੋ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਓਮਾਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ सजाद भाई ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਕਤ ਉਮਾਨ ਗਲਫ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਹਰਮ ਮਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਕਤ ਉਮਾਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਸਹੀ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਤਮਾਮ ਮਸਾਲਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੇ 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇ ਚਾਹੇ ਰਜਬ ਦੇ ਅਯਾਮ ਨੇ ਚਾਹੇ 10 ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਿਫਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀਆਂ ਸਜਾਣੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਨਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਉੱਥੇ ਮਾਹਫਿਲਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ऑफिशियल सतह ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਸੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਿਆ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਉਮਰ ਵੇਖਿਆ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਉਮਰ ਵੇਖਿਆ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਿਆ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਉਮਰ ਵੇਖਿਆ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਿਆ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਉਮਰ ਵੇਖਿਆ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਿਆ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਉਮਰ ਵੇਖਿਆ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਿਆ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਉਮਰ ਵੇਖਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ
ਖਲੋਤਾ ਉਮਰ ਵੇਖਿਆ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਉਮਰ ਵੇਖਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਿਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਿਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜਤਨ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜਤਨ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਵੇਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਕਿ ਚੱਲ ਪਈ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਚੱਲ ਪਈ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਮੇਰਾ ਦਾਮਨ ਜਦੋਂ ਤਰਬਤਰ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਦਾਮਨ ਜਦੋਂ ਤਰਬਤਰ ਵੇਖਿਆ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਿਆ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਉਮਰ ਵੇਖਿਆ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है जनाब। किबला हफीज़ ताहिब साहब रहमतुल्लाह अलैह दा लिखिया बड़ा खूबसूरत कलाम तो सब पेश किया है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और सुल्तानी भाई वक्त काफ़ी हो चुके हैं, एक छोटी जी मैं तुहाडे कोलों सलाह लैनी है। उन्हां लई जिहड़े साडे नात खान है, नात दी दुनिया च शामिल ने, नात नूं पढ़दे ने ते ये पैगाम उन्हां लई है कि जिन्हां ने मुख्तलिफ अंदाज दे अंदर नात नूं पढ़ना शुरू कर छड़िया दा है। तुसीं की कहोगे उन्हां लई? जी सजाद भाई जेरे तै ते खैर सब तो जूनियर जे सनाख ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ सलामत रहो जनाब, अल्लाह खुश रखे। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਖਾਨ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦਵਾਂਗਾ। जी जी। ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਾਦ ਦੀ ਤਰਫ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਵਜ਼ੂ ਰਹਿਣਾ ਪਏ। सुभान अल्लाह। ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ। सोने दे जिक्र ने गाँव साफ हो। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। क्या बात। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਦ ਪੜਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪੜਨਾ ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ बहुत फर्क है, कोई शक ਤੇ नहीं। ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰਮੂਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ। ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਹਬਤ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ, असर हो। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਰਫ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। बिल्कुल जी, अल्लाह पाक खुद ही उस्तादां दे रंग च बंदे नूं ਜੀ ਜੀ ढकदा है। बड़ा अच्छा पैगाम ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਤ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਸਫ ਭਾਈ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਚੂँकि ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਬੜਾ ਕਲੀਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇਖਤਤਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ IBI ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਸਫ ਭਾਈ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੁਕੀਮ ਨੇ ਮਸਕਤ ओमान ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲਾ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸਨਾਹਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ IBI ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ, कैसा ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਸ ਜਨ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਾਕਟਰ ਆਫਤਾਬ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿ IBI ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਠੀਕ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਔਰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਲੱਗੀ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇਹਦਾ ਚੈਨਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ऐसा ही ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ऐसे ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੂ ਦੀ ਰਾਤ ਚੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤਾ ਲਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਤਸਲਸਲ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ तमाम ਅਹਬਾਬ ਨੇ
ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਖੈਰ ਫਰਮਾਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੌਣਕ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਧਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਹਿਮਤ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਾਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਖਤਤਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਆਨੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਖਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਅਤ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੱਜਾਦ ਹੈਦਰ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਣੀ ਸੋਚੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। IBI ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਤਲਬਗਾਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਦਾ। ਮੱਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ ਮਦੀਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਠੇਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਦਾ। ਅਸੋ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜ਼ਹੂਰੀ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਿਆਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਤ ਖਾਨ ਤੇ ਕੁਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਜ਼ਹੂਰੀ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਿਆਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਤ ਖਾਨ ਤੇ ਕੁਰਾਨ, ਸੂਰਤਾਂ ਸਿਪਾਰੇ ਰੰਗ, ਸੂਰਤਾਂ ਸਿਪਾਰੇ ਰੰਗ ਨਬੀ ਦੇ ਜਮਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਦਾ।